اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، نالج فیکٹری میں خوش آمدید۔ ناظرین، خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں کئی اسرار پوشیدہ ہیں۔ ہر روز سائنسدان ان اسرار سے پردہ اٹھانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ابھی بھی کئی ایسے راز موجود ہیں جن سے لوگ آج تک واقف نہیں۔ دنیا میں کئی ایسی مخلوقات بھی ہیں جن کے وجود پر سوال اٹھتا رہتا ہے، کیونکہ انہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، یا اگر دیکھا بھی ہے تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ ایسی ہی ایک مخلوق جسے ایلین کا نام دیا جاتا ہے، اس مخلوق سے متعلق کچھ ایسے حقائق ہیں جن کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین و حضرات، ایلین کی موجودگی سے متعلق اس نظریے کو ہم یکسر رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے خیال کے مطابق ایلین کی موجودگی کا نظریہ یورپ سے آیا ہے۔ آپ یورپ کے اس نظریے کو ایک سائڈ پر رکھیں اور ذرا سوچیں کہ انسان اب تک اس کائنات کو صرف 5% ہی دریافت کر سکا ہے۔ ہماری اس معلوم 5% کائنات کا آخری کنارہ ہم سے 46.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ روشنی ایک سال مسلسل سفر کر کے جتنا فاصلہ طے کرتی ہے، اسے 1 نوری سال کہتے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ 46.5 ارب نوری سال قطر کی معلوم یہ کائنات اگر اصل کائنات کا صرف 5% ہے تو پوری کائنات کی وسعت کیا ہوگی؟ تو کیا یہ ساری کائنات ویران ہے، بے آباد ہے اور بے مقصد ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اسی طرح ناظرین، قرآن مجید کی بہت سی تعبیرات ایسی ہیں جو آسمان میں موجود دوسری مخلوقات کی موجودگی کی طرف بار بار اشارہ کرتی ہیں۔ جیسے قرآن پاک کی پہلی سورت فاتحہ میں ارشاد ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ خواتین و حضرات، بات توجہ طلب ہے کہ اس آیت میں تمام جہانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہیں پالا بھی جا رہا ہے۔ یہ آیت صاف صاف اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ زندگی صرف ہماری زمین تک محدود نہیں ہے، اور شاید اسی لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قلم اٹھائی اور یہ لکھ دیا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تہے زندگی سے نہیں یہ فضائیں، یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں۔ ناظرین، اگلا اشارہ قرآن پاک ان مخلوقات کے بارے میں کچھ یوں دیتا ہے، زمین اور آسمان میں جتنے بھی لوگ ہیں سب اس سے مانگتے ہیں، اور وہ ہر روز کسی نہ کسی کام میں ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں بھی آسمانی مخلوق کی کھلی نشانی ملتی ہے۔ زمین میں جو لوگ ہیں وہ تو مانگتے ہی ہیں، لیکن رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ جو لوگ آسمانوں میں ہیں ہم انہیں بھی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح سورۃ نحل میں ارشاد ہے، اور وہ ایسی مخلوقات کو پیدا فرماتا جا رہا ہے جسے تم نہیں جانتے۔ خواتین و حضرات، اس کے علاوہ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہے، اور وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ ان آیات میں یہ بات واضح بیان کی گئی ہے کہ زمین کی طرح اس کائنات میں اور بھی بے شمار جگہیں ایسی ہیں جہاں زندہ مخلوقات موجود ہیں۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ مخلوقات کس طرح کی ہیں، لیکن ان کا ہونا ایک یقینی امر ہے۔ ناظرین، یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ خلائی مخلوق ہمیں کس روپ میں اور کیسے دکھائی دے گی، یہ کس مادے سے بنی ہوگی اور کس قسم کے ماحول میں زندہ رہتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان تو پرندے بھی اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی جن مخلوقات کا ذکر کیا ہے وہ یہی پرندے ہوں۔ لیکن ناظرین، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے قرآن میں مخلوقات کا ذکر علیحدہ کیا ہے اور پرندوں کا ذکر علیحدہ کیا ہے۔ مثلا سورۃ نور کی آیت 41 اٹھا کر دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلا کر اڑ رہے ہیں۔
नाज़रीन, एक और बात भी कही जाती है कि आसमानों में तो फरिश्ते भी रहते हैं, तो हो सकता है इन आयत से मुराद फरिश्ते हों। लेकिन नाज़रीन, सूरत नहल में जानदारों के लिए लफ्ज़ दाबा इस्तेमाल करके फरिश्तों का अलग जिक्र किया गया है, जिससे इस बात की वजाहत हो जाती है कि दाबा से मुराद फरिश्ते नहीं लिए जा सकते। मसलन सूरत नहल की आयत 49 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़मीन और आसमानों में जिस कदर मखलूक़ात हैं और जितने मलाइक हैं, सब अल्लाह के आगे सर बसजूद होते हैं, वो हरगिज़ सरकशी नहीं करता। दाबा का लफ्ज़ कुरान में सिर्फ जानदारों के लिए इस्तेमाल किया गया है और फरिश्तों को मलाइक के नाम से मुखातिब किया गया है। इंसानों, फरिश्तों और दीगर मखलूक़ात के अलावा अगर किसी मखलूक का जिक्र किया गया है तो वो जिन हैं, मगर इनका मादा तख्लीक आग बताया गया है, इसलिए इन्हें लफ्ज़ दाबा के मानी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, क्या ये मखलूक इंसान जैसी ज़हीन और बाशऊर है? सूरत नमल आयत 65 में रब कायनात फरमाते हैं, इनसे कहो कि अल्लाह के सिवा आसमानों और ज़मीन में कोई गैब का इल्म नहीं रखता और वो ये भी नहीं जानते कि वो कब उठाए जाएंगे। इसी तरह नाजरीन, सूरत मरियम की आयत 93 ta 95 मुलाहिजा करें, ज़मीन और आसमानों में जो भी हैं सब अल्लाह के हुजूर बंदों की हैसियत से पेश होने वाले हैं, सब पर वो मुहीत है और इसने इनको शुमार कर रखा है, सब क़यामत के रोज़ फर्दन फर्दन हाजिर होंगे। इन आयात में ज़मीन और आसमानों के अंदर मौजूद इन मखलूक़ात का जिक्र है जिन्हें क़यामत के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा और जिनसे इनके आमाल का हिसाब लिया जाएगा। अब ये बात निहायत वाज़ेह है कि अगर ज़मीन और आसमानों में पाई जाने वाली किसी मखलूक से इसके आमाल का हिसाब लिया जाएगा तो इस मखलूक का ज़हीन और बाख्तियार होना ज़रूरी है। कुरान पाक की आयात के साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हैं जो ऐसी मखलूक के होने का मुंह बोलता सबूत हैं। मसलन आप वाओ सिग्नल ही को देख लें, जो किसी अनजानी मखलूक ने खला से हमारी ज़मीन को भेजा था। दूसरी दुनिया से मिलने वाले इस पैगाम को हम अपने चैनल पर वजाहत के साथ पहले ही बयान कर चुके हैं, आपको इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ख़वातीन व हज़रात, आज से 40 साल पहले रैंड कॉरपोरेशन के साइंसदानों की टीम ने अपने फल्कियाती तजर्बात के बारे में एक तफसीली रिपोर्ट शाया की। इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन जिस कहकशां में वाक़े है, सिर्फ इसके अंदर तकरीबन 60 करोड़ ऐसे सैयारे पाए जाते हैं जिनके जुग्राफियाई हालात और एटमॉस्फेयर हमारी ज़मीन से बहुत मिलते जुलते हैं, और इस बात का कवी इम्कान है कि इनके अंदर कोई जानदार मखलूक मौजूद है। नाजरीन, इस बात को हमने कुरान पाक में तलाश किया तो कुरान पाक ने यहाँ भी हमारी रहनुमाई की। सूरत तलाक आयत 12, अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इस ज़मीन की किस्म जैसी और ज़मीनें भी, इनके दरमियान हुक्म नाजल होता रहता है। ये बात तुम्हें इसलिए बताई जा रही है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। हुक्म नाजल होने से मुराद वहाँ ज़िंदगी का उसूल है जिन्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए जाते हैं। इस आयत की तफसीर बताते हुए मौलाना सैयद अब्दुल मदूदी फरमाते हैं कि इस आयत का मफहूम ये नहीं कि जितने आसमान बनाए इतनी ही ज़मीनें भी बनाई गई, बल्कि मतलब ये है कि जैसे अल्लाह ने मुतअद्दद आसमान बनाए वैसे ही मुतअद्दद ज़मीनें भी बनाई। और ज़मीन की किस्म का मफहूम ये है कि जिस तरह ये ज़मीन जिस पर इंसान रहते हैं यहाँ रहने वाली तमाम ज़िंदा मखलूक़ात के लिए खुशगवार बनी हुई है, इसी तरह अल्लाह ने इस कायनात में और भी ज़मीनें बना रखी हैं जो अपनी अपनी आबादियों के लिए फ़र्श और गहवारा हैं। और आसमानों में ये जो तारे और दीगर सियारे नज़र आते हैं, ये सब वीरान और बंजर नहीं हैं, बल्कि हमारी ज़मीन की तरह इनमें बकसरत ऐसे हैं जिनमें दुनियाएं आबाद हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने आसमान को और ज़मीन को और इस दुनिया को जो इनके दरमियान है बेमकसद पैदा नहीं किया। ख़वातीन व हज़रात, साइंसदानों ने डार्क इक्वेशन थ्योरी में ये दावा किया है कि कायनात में बसने वाली मखलूक़ात समंदर की रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा हैं। ताहम ऐसी मखलूक़ात से राब्ता ना होना एक पुरअसरार बात है। अब देखना यह है कि ये राज कब खुलता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। नाजरीन, इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा।
ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔